Good morning to one and all. Last class we discussed about that different types of omnidirectional antennas and directional antennas. Today we will discuss about that another type of antenna, umbrella shaped antennas that are also used in cellular and mobile communication. The pattern is umbrella type pattern. Actually, in our department, we purchased HFSS, high frequency system synthesis. So that software is available in our department that is used for antenna design. I have to design antenna for our requirements according to radiation pattern. If you want umbrella shaped patterns, here we can design that antenna to get umbrella shaped radiation pattern. That is an very important topics or subjects. So that software is available in our department. Please how to load that program in your laptops and try to that one simple one. Hmm? So designing of antennas to produce umbrella pattern at particular frequency. So we have to utilize that sources that are present in our department. ఎవరు ఆప్ట్ చేయలేదు మీరు యాంటీనా డిజైనింగ్. Antenna designing and communications, VLSI, signal processing, you all are heart of our branch. But you all are go to that IoT. IoT is an up to third year. That programs are very good. But here we can implement real-time applications that are good for final year project, but we are unable to implement that one. Final year project అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి కదా. Machine learning and artificial intelligence also. So whatever here we are find out the parameters that are correct or not, here we can use machine learning and artificial intelligence also further. But basically here we can attach that one at final stages, machine learning and artificial intelligence. You are leaving our communication and go to that other machine learning and artificial intelligence, that is a core subject of CSE. But you have to use that one that are used for our applications. Machine learning and artificial intelligence అనేది సిఎస్సికి బాగా రిలేట్ అవుతుంది, కానీ మీరు యూజ్ చేయండి అది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ యూజ్ చేయండి, బట్ అవర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ యూజ్ చేయండి. How to take the problem is a communication problem, then we can apply that to that problem to that artificial intelligence and machine learning. ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటున్నారో దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్కి ఇచ్చి ఫర్దర్ ఫైన్ ట్యూనింగ్కి వాటికి అప్లై చేయండి. అప్పుడు మీది కరెక్ట్ అవుతుంది. అంతే తప్పించి ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మామూలుగా చేస్తే అది రిలేటెడ్ టు సిఎస్సి అవుతుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఎలా మనం అవి యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది ఆలోచించండి. ఎంతవరకు మనం ఏది తీసుకున్నా అవన్నీ
అప్లికేషన్సే కదా. హౌ టు టేక్ మిషన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో అటు ఏమవుతుంది, మీరు అడ్వాన్స్డ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ ఈసీఈకి రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ అందర్ వే విఎల్ఎస్ఐ ఈజ్ అవర్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, విఎల్ఎస్ఐ ప్యూర్లీ ఈసీఈ రిలేటెడ్. ఓకే, గో ఫర్ వన్. ఇంకా ఐఓటీ కూడాను. సో రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్కి చేయండి. ఇంకా యాంటీనా డిజైనింగ్ ఎవ్వరు ఆప్ట్ చేయలేదు. యాంటీనాస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకేమీ తెలియట్లేదు. సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఉంటుంది, నేర్చుకోరా? ఎఫర్ట్ పెట్టలేరా మీరు? కొంచెం సబ్జెక్ట్ టఫ్ ఉన్నంత మాత్రాన ఏదో చదివేసి పాస్ అయిపోతే చాలే అన్నట్టు ఉంటే ఎలాగా? పైథాన్ నేర్చుకున్నారు, బట్ యు ఆర్ నాట్ అప్లైడ్ టు అవర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. బాగా జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్కి మీరు ఇంకా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. మరి అలా అయితే ఎలాగా? మీరు ఏదైతే కోడింగ్ నేర్చుకున్నారో అది మన కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ వాటికి అప్లై చేయాలి కదా. భాష, మీరు రిజిస్టర్డ్ నెంబర్తో ఎన్రోల్ అవ్వండి అమ్మా. భాష, ఓకే. Shall I start today's lesson? Today we will discuss about that another important antennas that are used at cell site. Now we will discuss about that what are the advantages and disadvantages of other antennas. Now I am sharing my screen to you. Okay, last class we discussed about that diversity, space diversity antennas. యాక్చువల్గా అయితే స్పేస్ మనకి అవైలబుల్గా ఉంటే హ్యావ్ టు ప్లేస్ 2 యాంటీనాస్ లైక్ దట్, డిస్టెన్సిటీ మెయింటైన్ చేసి ఫిజికల్గా ఇలా సపరేట్ చేస్తాం అనమాట. 2 రిసీవింగ్ యాంటీనాస్. ఇక్కడ ఈ యాంటీనా రిసీవ్స్ సిగ్నల్స్, దిస్ యాంటీనా ఆల్సో రిసీవ్స్ ద సిగ్నల్స్. హియర్ కంబైన్ టుగెదర్ కొరిలేటర్ ఉంటారు కదా ఎట్ ద రిసీవర్. Both the outputs are given to that correlator. The correlator adds that signals. So then that output is a very strong signal వస్తుంది. ఓకేనా? అదే సేమ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్. ఎంత స్పేస్ అనేది మనకి టవర్కి ఎలా పెడతాము అంటే చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ టవర్. ఇక్కడ యాంటీనా ఏ, and here the separation between these two height maintain చేస్తారు. The proper arrangement of this one. Okay, next one is umbrella pattern antennas. Today we will discuss about that one. ఏమంటున్నారు చూడండి. In certain situations, umbrella pattern antennas should be useful for the cell site antennas. Normal umbrella pattern antennas for controlling the energy in a confined area. The umbrella pattern antenna can be developed by using a monopole
with a top disc as shown in figure 9.1. What is use of umbrella pattern? అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ కనుక మీరు తీసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కదా. అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? కన్వర్జ్ అవుతుంది, ఎక్కడ డైవర్జెన్సీ అనేది ఉండదు. అంటే ఏంటి మనకి అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ ఎలా కన్వర్జ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి? దట్ ఎనర్జీ, దట్ పవర్ ఈజ్ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ద ఏరియా ఓన్లీ, దట్ డస్ నాట్ క్రాస్ దట్ ఏరియా. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎట్ ద ఏరియా మనకి ఆ సెల్ సైజ్ ఎంత ఉంటుందో అంతవరకే సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సరే, అవుట్ సైడ్ దట్ ఏరియా అనేది ఏమవుతుందంటే సిగ్నల్ పోదు. ఎందుకంటే అంబ్రెల్లా మీరు చూస్తే మనకి దాని మీద వాటర్ పడినా ఏం పడినా కింద వరకే వస్తుంది, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా వరకే ఉంటుంది. It does not extend other sides. That is the advantage of this umbrella pattern in cell site. Okay, here we can place the antenna tower at the center of the cell. By using this umbrella pattern, how to cover the total area of the cell only. Due to that one, adjacent cell interference is reduced and co-channel cell interference also reduced. That is the advantages of using these umbrella patterns. By using ఎలా వస్తుంది మనకి డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ మోనోపోల్ విత్ ఏ టాప్ డిస్క్. మోనోపోల్ విత్ ఏ టాప్ డిస్క్ ఇలా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్. అంబ్రెల్లా లాగా మనకి ప్యాటర్న్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఇన్ 9.9 vertical plane patterns of quarter wavelength stub antenna on infinite ground plane and on infinite ground plane several wavelengths in diameter. Dashed line ఇవి dashed line umbrella type, and then and about one wavelength in diameter dotted line. ఈ dotted line ఏమో, సో ఈ డాష్డ్ లైన్ వచ్చేమో సెవరల్ వేవ్ లెంత్స్ ఇన్ డయామీటర్. ఇది వేవ్ లెంత్ ఇన్ వన్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ డయామీటర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ లైన్ అంబ్రెల్లా టైప్ vertical plane patterns of quarter wavelength stub antenna on infinite ground plane. So like that here, by using that monopole and with the top disc, here we obtain this type of umbrella patterns. So broadband umbrella pattern antenna. The parameters of disc cone antenna in which one of the cones is excited to 180 degrees to form a disc are shown in figure 9.10. Broadband umbrella pattern antenna. ఏంటి ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ డిస్క్ కోన్. మనం కోన్ యాంటీనా అని తీసుకున్నాం. సో పారామీటర్స్ ఆఫ్ డిస్క్ కోన్ యాంటీనా ఇన్ విచ్ one of the cones is excited to 180 degrees to form a disc are as shown in figure. చూద్దాం 9.10లో ఉన్నది. 9.10 single antenna. So here cone, this is the radiation patterns. An array of antennas, disc cone antennas. So the array of antennas produces so this is a pattern. So this is like umbrella pattern. Okay,
Like that here you can design, manaki, so number of antennas connected in series, then you will get the type of patterns. Okay, so based on that one here you can design. అందుకనే హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ is the software to design the different antennas. ఎలా మనకి ఏ షేప్ కావాలి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనము, సో ఫస్ట్ వీ కెన్ కోన్ యాంటీనా తీసుకోండి, ఎలా రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్, ఆల్రెడీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్, అక్కడ ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి ఏంటి అన్నీ మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట. మీకు ఆ హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్లోనే ఉంటాయి. అది కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే, నేర్చుకోగలిగితే చాలా చాలా అడ్వాంటేజెస్, ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది. అవ్వ మనం ఇలా యాంటీనా డిజైన్ చేసాము, ఈ అక్కడ ఏంటంటే ఏ మెటీరియల్ మీరేమీ ఈక్వేషన్స్ వాటే ఏమి ఉండదు, జస్ట్ థియరిటికల్గా ఈక్వేషన్స్. కొంచెం మ్యూట్ చేయండి అమ్మా, ఎవరు మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. అక్కడ హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్లో ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఏమేమి రిక్వైర్, ఎట్ విచ్ ఫ్రీక్వెన్సీ హౌ టు డిజైన్ అండ్ కోన్ యాంటీనా, వాట్ ఆర్ ద పారామీటర్స్, విచ్ మెటీరియల్ ఈజ్ యూస్డ్, విచ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్ దట్ కెన్ బి యూస్డ్. అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ డైఎలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి, మీరు ఏది సూటబుల్ ఉంటుందో తీసుకుంటారు. తర్వాత మీకు ఇన్సర్షన్ లాస్ కానీ, తర్వాత అట్ విఎస్డబ్ల్యూఆర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కానీ అవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా ఈజీ కూడాను మీరు డిజైన్ చేసుకోవడము. మీరు పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులు కాదు, ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. అసలు మోనోపోల్ని డిజైన్ చేయండి, అసలు హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ను ఓపెన్ చేసి అది డిజైన్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, చాలా చాలా ఈజీ హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్. మనకి హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ స్టాఫ్, తెలిసిన స్టాఫ్ ఎవరు ఉన్నారంటే వారు హెచ్ఓడి సార్కి తెలుసుకో, ఆయన చెప్పకపోయినా ఆయన దగ్గర చాలామంది స్టూడెంట్స్, ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్, బీటెక్ స్టూడెంట్స్ యాంటీనా డిజైన్ మీద చేశారు. ఎవరికో ఒకరికి సీనియర్, మీ సీనియర్స్కి మిమ్మల్ని అటాచ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆయన దగ్గర కూడా మీరు ఎలా అవసరం ఫీల్, సార్ ఏమంటారో ఏంటి అని కూడా అవసరం లేదు, చక్కగా మీరు డిజైన్ చేయొచ్చు. నేను చెప్తున్నాను కదా, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్. అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ తోటి ఒక యాంటీనా డిజైన్ చేయండి. సార్ దగ్గర చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్, ఇది వరకు ఉన్న వాళ్ళు కూడా టచ్లో ఉన్నారు. సార్ మేము ఇది చేస్తామండి అని సార్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళని అటాచ్ చేసేస్తే వాళ్ళని అడగొచ్చు మీరు, పేపర్ కూడా పబ్లిష్ చేయొచ్చు. బికాజ్ నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ తోటి ఎవరైనా ప్రాజెక్ట్ చేయలేదు నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు. అలాగే మన డిపార్ట్మెంట్లో శ్రీలత మేడం పిహెచ్డి చేస్తున్నారు ఈ ఏరియాలోనే, ఆవిడ నుంచి కూడా మీరు గైడ్లైన్స్ తీసుకోవచ్చు. తర్వాత మిరాంజీ సార్కి ఐడియా ఉంది హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్. ఇంకెవరు హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్, తర్వాత మన లొరైన్ మేడం కూడా హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ టచ్లో ఉంటారు, ఆవిడకి వచ్చు, చేయించారు ఇదివరకు. జస్ట్ ఫండమెంటల్స్, బేసిక్స్ నేర్చుకుని, సో మీరు హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్ మన కాలేజీలో ఉంది, మన సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, మేము పర్చేజ్ చేసాము, అది మీరు లోడ్ చేసుకుని మీ ల్యాప్టాప్స్లో చిన్నవి ప్రాక్టీస్ చేయండి. వన్స్ మీరు ఒక ప్రాక్టీస్ చేస్తే దాని అంతటి మీరు ఇంకా దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ నాకు ఇవి చక్కగా ఇప్పుడు తెలుస్తున్నాయి, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ సిఎంసి యాంటీనాస్. అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ సెల్ సైట్ ఇన్ సెల్యులర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్స్. ఇప్పుడు సో మెనీ యాంటీనాస్, డిఫరెంట్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ అన్నీ చూసుకుంటున్నాం కదా మనకి. అవన్నీ చూడండి, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్గా మీరు చేయొచ్చు. అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్తో యాంటీనా డిజైన్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ వన్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది ఒక ఇది. అక్కడేం హెచ్ఎఫ్ఎస్ఎస్లో అన్నీ ఉంటాయి, మీకు పిక్ చేసుకోవడం, పెట్టుకోవడం.
తర్వాత ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాయండి, డిజైన్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని రాసుకోవచ్చు. దాని గురించి స్టడీ చేయొచ్చు. సో ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ వన్. తీసుకోండి, చక్కగా మంచి ప్రాజెక్టులు చేయండి అమ్మా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ చూసారా ద సిరీస్ ఆఫ్ డిస్కోన్ యాంటీనాస్ కనెక్ట్ చేయటం వల్ల మనకి అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాజెక్ట్. ఏ ప్రాజెక్టులు అంటే కొత్తగా ఎక్కడి నుంచో రావు మనకి, మన అప్లికేషన్ బట్టి మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దెన్ high gain broadband umbrella pattern antennas. A high gain antenna can be constructed by vertically stacking a number of umbrella pattern antennas. So this is an energy. E naught, where pi is the direction of wave travel and n is the number of elements. Discone antennas, number of discone antennas that are connected in vertically, then you will get high gain. Okay, this is about that umbrella patterns. ఇంకా డిజైన్ చేయాలనుకున్న అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్ డిస్కోన్ యాంటీనా అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి. సో గో టు దట్ గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ వాట్ ఈస్ డిస్కోన్ యాంటీనా, డిస్క్ యాంటీనా. దెన్ సో హౌ టు గెట్ దట్ అంబ్రెల్లా ప్యాటర్న్స్, డిజైనింగ్ అన్నీ చూడండి. సెర్చింగ్ అదే కదా, హౌ టు డూ ద సమ్ ప్రాజెక్ట్. Literature survey. Searching is nothing but a literature survey. How to collect all those things. Then for a radiation pattern, this is a formula. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని థియరిటికల్గా రాయటానికే బుక్కి, బట్ ఇన్ హెచ్ఎఫ్ఎస్ ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. దట్ ఈస్ అన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ డిజైనింగ్ యాంటీనాస్. ఓకేనా. దెన్ నెక్స్ట్ డిజైన్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్. డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ గురించి మీకు తెలుసు, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్. సో వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డైరెక్షనల్ యాంటీనా? In antennas, gain and directivity are interrelated. Gain and directivity are interrelated. The directivity is a measure of how the radio frequency energy is focused in any direction. As total RF energy is distributed over less area, the signal strength appears to be higher. This increases in signal strength is termed antenna gain. Clearly given to you. ఇదే చెప్పాము మీకు. ఎనర్జీనా ఓవరాల్ ఆల్ 360 degrees మనం కనుక రేడియేట్ చేస్తే సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనము కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ అనుకోండి, కన్ఫైన్ టు అనే డైరెక్షన్ అనుకోండి, ద గెయిన్ ఈజ్ వెరీ హై. దట్ ఈజ్ గివెన్. చూడండి, యాజ్ టోటల్ RF ఎనర్జీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ లెస్ ఏరియా, the signal strength appears to be higher. This increase in signal strength is termed antenna gain. అంటే పర్టికులర్ సెక్టార్కి, జోన్కి మనము సప్లై చేయాలి అంటే సో డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లోనే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఇన్ దట్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ ద ఎనర్జీ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు facilitate service to all the users with sufficient energy within that sector without loss of signal, without any blockings. That is advantage. Gain is measured in decibels with respect to an isotropic radiator or a
dipole. The isotropic radiator is a theoretical construct. It is spherical in shape and is capable of radiating equally in all directions. The radiation pattern of directional antenna as shown in figure 9.11. 11.1. 9. So directional antenna pattern. And so this equation, you all are familiar with this one also. The equation 9.9. Already you derived this one. Q ni substitute చేశారు అంతే. Q is equal to root of 3 అని ఆ ఈక్వేషన్ లో పెట్టేశారు. Then C by is equal to 3 by 2 into n square. As seen from the equation 9.9, increasing the value of n can increase C by I, carrier to interference ratio. Increasing the value of capital N. What is capital N? What is capital N? N is a cluster size. Capital N is a cluster size. Cluster size is 7 to 7. N is equal to 4, N is equal to 7, N is 19, like that. Tabular column is given in this textbook. Please look into that one. When N increases, the number of frequency channels available in a cell decreases for a given frequency spectrum. Okay, obviously, a number of the cluster size increases. N is equal to 4 ఉన్నది అనుకోండి, అక్కడ మనకి 4 సెల్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. టోటల్ ఛానల్స్ వచ్చి ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి అక్కడ, ఒక 100 ఉన్నాయి అనుకోండి. 100/4 అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం 4 సెల్స్కి. N is equal to cluster size 4 అయితే. అదే N is equal to 7 అంటే that cluster consists of 7 cells. Total channels are 100/7. The channels that can be decreased for cell. అదే N is equal to 12 అనుకోండి. 100 divided by 12. Again, the allotted available channels per cell that can be decreases. Okay, that is given. This results in overall decrease of spectrum efficiency, that is contrary to advantage of frequency reuse scheme in a cellular system. Hence it is needed that N ఇంక్రీజ్ అయితే C by I ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, మన క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజ్ అని అంటున్నారు. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ దట్ వెన్ ద కాల్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజెస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఎఫిషియన్సీ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ వితౌట్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్లస్టర్ సైజ్ N. ఇక్కడ చూడండి, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ దట్ వెన్ ద కాల్ ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజెస్. కాల్ ట్రాఫిక్ అంటే మనము సర్వీస్ చేయవలసిన యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ద ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఎఫిషియన్సీ షుడ్ బి ఎన్హాన్స్డ్ వితౌట్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్లస్టర్ సైజ్ N. క్లస్టర్ సైజ్ మనం ఏమి ఇంక్రీజ్ చేయకుండా ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే క్లస్టర్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ అవైలబుల్ ఛానల్స్ రిడ్యూస్ అయిపోతాయి. That's why here we can maintain the same cluster size, and then here the frequency spectrum is used efficiently to serve the more number of people. Instead of increasing the cluster size K beyond 7, is suitable arrangement of directional antennas in place of an omnidirectional antenna at each cell site can be deployed to reduce co-channel interference and thereby increasing C by I.
ఓకే. ఏంటి క్లస్టర్ సైజ్ తక్కువగా ఉంటే క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకి కెపాసిటీ ఇంపార్టెంట్, ఇంటర్ఫీరెన్స్ రెడ్యూస్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ బ్యాలెన్స్. క్లస్టర్ సైజ్ పెంచితే ఇంటర్ఫీరెన్స్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఛానల్స్ అనేవి అవైలబుల్ ఛానల్స్ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే ఏంటి, మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ యూటిలైజేషన్ సరిగ్గా జరగదు. అందుకని ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే క్లస్టర్ సైజ్ అనేది తక్కువగా పెట్టుకుని, అంటే 7 క్లస్టర్ సైజ్ 7 కంటే మించకుండా 7 పెట్టుకుని ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో రెడ్యూస్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద కెపాసిటీ. హౌ యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్ అంటే ద క్లస్టర్ సైజ్ ఇస్ 7, ఇంక్రీజ్ చేయట్లా. C/I ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో రెడ్యూస్ చేయాలి, C/I అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది తక్కువైపోతే క్యారియర్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, C/I అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలా? ఫర్ సెక్టరింగ్ వల్ల వీ కెన్ అచీవ్. ఆల్రెడీ సెక్టరింగ్లో నేను డ్రా చేసి చూపించాను. మనం సెక్టరింగ్ చేస్తే ద ఇంటర్ఫీరెన్స్, కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సెల్స్ ఆర్ రెడ్యూస్ అయిపోతాయి. అంటే మనము స్టార్టింగ్లో చూసాము, ఒక సెంట్రల్ సెల్కి దాని చుట్టూరు ఫస్ట్ లేయర్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సెల్స్ ఉన్నాయి, అవును కదా. బట్ సెక్టరింగ్ చేయడం వల్ల కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేవి సెల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఓన్లీ 2నే వచ్చినాయి. అంటే ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎన్ని ఉంటే ఎన్నిటి వారిలో వస్తాయి? 2 ఇంటర్ఫీరెన్స్ సెల్స్ వల్లే వస్తాయి అన్నమాట, కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సెల్స్ వల్ల. అదే మామూలుగా సెక్టరింగ్ చేయకపోతే ఎన్ని కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ సెల్స్ ఉంటాయి? 6 ఉంటాయి. అవి సెక్టరింగ్ చేయడం వల్ల, అది 120 డిగ్రీ సెక్టరింగ్ చేయడం వల్ల 2కే వచ్చింది. అదే మనము 60 డిగ్రీ సెక్టరింగ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. చాలా డ్రాస్టిక్గా రెడ్యూస్ అయిపోతూ ఉంటుంది కోఛానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ sectoring. Once you are sectored that cell, you definitely have to use the directional antennas only. ఎందుకంటే సెక్టరింగ్ ఒక జోన్, ఒక పార్ట్ మాత్రమే ఏరియానే తీసుకోవాలి. ఆ పార్ట్ ఏరియాకి, ఆ కన్ఫైన్ ఏరియాకి, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి, ఆ ఏరియాకే మనము సిగ్నల్ పంపించాలి అంటే డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. So that is the advantage of directional antennas, to reduce interference and to increase signal strength that are used in sectors. So actually, practically, last year your senior done a project in this cellular and mobile area. He done project at Vijayawada, అంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేసింది. అక్కడికి వెళ్ళి బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు అనుకుంటాం సెల్యులర్ ఎలా మొబైల్ ఏరియా దట్ ఈజ్ అన్ ఎలా వాళ్ళు తీసుకుంటారో, జియోగ్రఫికల్ ఏరియాని ఎలా డివైడ్ చేసుకుంటారు, ఎలా సిగ్నల్ పంపిస్తారు, సెల్ సైట్స్ ఎలా పెడతారు, అవన్నీ స్టడీ చేసింది. తను మ్యాప్ కూడా తీసుకొచ్చింది, తను నాకు చూపించింది. సెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తారు మేడం బాగా. ఈ సెక్టర్ అంటే ఈ సెక్టర్కి ఇక్కడ మొబైల్ సెల్ సైట్ యూజ్ చేస్తారు అని క్లియర్గా చూపించింది. వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు అవి మ్యాప్ అదంతా. సో అంటే ఏంటి, సెక్టర్స్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే క్లస్టర్ సైజ్ పెంచుకో అవసరం లేదు, అండ్ డైరెక్షనల్ యాంటీనా యూజ్ చేస్తాం, సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దట్ ఈజ్ అండ్ సర్వీస్ మనము అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము. And another important thing is interference. Co-channel interference is reduced. Okay. Even then in sectors లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది డిసడ్వాంటేజ్ అంటే హ్యాండ్ ఆఫ్స్ వల్లకి మనకి డిసడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సెక్టర్ టు సెక్టర్ వెళ్ళడానికి సో హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది తప్పించి. సో వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ హ్యాండ్ ఆఫ్స్, బట్ దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్. ఓకే. This simply means that each omni cell is divided into 3 or 6 sectors radially
while retaining the same number of channels per cell in the 7-cell cluster, and accordingly uses 3 or 6 directional antennas at the cell site. This technique reduces co-channel interference. You have to reduce the co-channel interference. Okay, that is about that directional antennas. Another one, interference reduction antennas. A design for an antenna configuration that reduces interference in two critical directions is shown in figure 9.12. The parasitic elements is about 1.05 times longer than the active elements. Mobile antennas. The requirement of a mobile antenna is an omnidirectional antenna, which can be located at as high as possible from the point of reception. However, the physical limitation of antenna height on the vehicle restricts this requirement. Generally, the antenna should at least clear the top of the vehicle. Roof-mounted antenna. The pattern of roof-mounted antenna is more or less uniformly distributed around the mobile unit when measured at an antenna range in the free space as shown in figure 9.13. The 3 dB antenna shows 3 dB gain over the quarter wave antenna. However, the gain of the antenna used at the mobile unit must be limited to 3 dB because the cell site antennas is rarely as high as the broadcasting antenna and out of sight conditions often prevail. So antenna configuration for interference detection. So this is the antenna configuration. మనం ఎలా చేస్తాం దిస్ ఇస్ అన్ ఇది టోటల్ చూడండి ఇదంతా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉంటుంది సిలిండర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఇది ఇప్పుడు చూడండి కన్స్ట్రక్షన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యాంటీనా టవర్ అంటాం కదా సెల్ సైట్ యాంటీనాస్ టవర్స్ మన పైన ఇలా ఉంటుంది మనకి ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయి ఇది కనిపిస్తుంది ఇది ఒకటే మనం చూస్తాం బట్ టవర్ సెల్ టవర్ అని ఇక్కడ వైరింగ్ ఉంటుంది ఈ కేబుల్స్ ఈ కేబుల్ ఇది చూడండి ఇది ఒక యాంటీనా ఇదిగో ఇది ఒక యాంటీనా యాంటీనా సో ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ కవర్ యాక్చువల్గా అయితే సో 120 degrees 120 degrees 120 degrees total 360 degrees కవర్ చేస్తాయి అన్నమాట combined together the radiation patterns are combined together to form a so omnidirectional antenna patterns ఇక్కడ ఇదంతా కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా కనెక్షన్ ఇచ్చారు అనేది ఏమేమి ఉంటాయి ఒక యాంటీనా మనకి టవర్కి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి ఒక టవర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చూస్తే ఈ కేబుల్ హ్యాంగర్ అంట 7/8 ఇన్ ఈఐఏ కనెక్టర్ ఇదిగో టవర్ లాటీస్ అంట హ్యాంగర్ మౌంట్ కోఎక్షియల్ కేబుల్ ఈ కేబుల్స్ మనకు తెలుసు యాంగిల్ అడాప్టర్ కిట్ గ్రౌండింగ్ కిట్ ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండింగ్ కిట్ ఇదంతా సీలింగ్ అడాప్టర్ equipment and connector low VSWR jumpers gas distribution manifold connectors ఇవి pressurization dehydrator equipment. These are the equipment that are essential for cell site.
glass mounted antennas, mobile high gain antennas, horizontally oriented space diversity antennas, vehicle మీద ఇవి this diagram. Mobile antenna patterns, roof mounted 3 dB gain collinear antenna versus roof mounted quarter wave antenna. A two radiations. ఇది quarter wave 3 dB collinear antenna. This is also high gain, window mounted on glass collinear. రూఫ్ మీద పెట్టుకునేవి రూఫ్, ఇదేమో విండోకి పెట్టుకునేవండి. అవి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్. క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఇది రూఫ్, విండోస్. ఇదిగో విండో మౌంటెడ్ అండ్ గ్లాస్ గెయిన్ యాంటీనా versus roof mounted quarter wave antenna. See, vertical separation between two mobile antennas. Vertical difference separation between two mobile antennas. D. Roof mounted ki nanu glass mounted ki separation distance D పెట్టుకున్నాం. అండ్ వెహికల్ మీద కూడా మనం పెట్టుకునే హై గెయిన్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. క్లియర్లీ గివెన్. దిస్ ఇస్ D. Okay, so these are the mobile and antenna patterns or antennas that are used in cell sites. To ఏదైనా సరే, ఏ యాంటీనా అయినా సరే ఏంటి, అవర్ ఎయిమ్ ఈజ్ to increase capacity, you reduce C/I ratio, increase C/I, carrier interference one, అంటే that means interference ని reduce చేయడం అనేది నా ఉద్దేశం. C/I, have to increase the C/I, and we can utilize perfectly that spectrum. That is the importance of these antennas. Okay. Okay, so you are observed this total chapter, antennas for cell site mobile, cell site antennas for mobile communication systems. What you understand here? ఏమి ఇచ్చారు ఈ చాప్టర్లో? ఒక్కసారి లుక్ ఇన్ ద మ్యాటర్. ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ రెండే. అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్, డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్కి ఎలా యూజ్ చేశాను, ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏంటి అనేది అన్నీ చూసాం. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి అంటే, టేక్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, పీడిఎఫ్ ఇచ్చాం కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్, అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, ఓమ్ని డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ ఎలా ఉన్నాయి, రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్ ఎలా ఉన్నాయి. ఈ డైరెక్షనల్ హై గెయిన్ యాంటీనాస్ ఏంటి. సో ఇవన్నీ మీరు ఏంటంటే సమ్మరైజ్ చేయండి. క్వశ్చన్స్ అలానే ఇస్తారు మీకు ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. త్రూఅవుట్ దిస్ చాప్టర్ ఇక్కడ యాంటీనా డిజైనింగ్ లేదు మీకు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీనాస్, వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు. ఓకే, సో థియరీ కాబట్టి పాయింట్స్ వైజ్గా రాసుకొని, సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ నోట్స్. ఎందుకంటే పీడిఎఫ్ ఎలానో మీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి, టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది కాబట్టి, హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి ఏమా. సో నౌ నేను మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను, ప్రాజెక్ట్స్ చేసేటప్పుడు చక్కగా మంచి ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోండి. పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాదు, మీకు తెలిసినవి, మీకు రిలేటెడ్గా ఉన్నాయి,
చక్కగా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోండి. హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఓన్. చిన్నదైనా చక్కగా మీరు ఓన్గా చేయండి. హ్యావ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్. లిటరేచర్ సర్వే ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి, టైపింగ్ ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి, టైప్ చేసేయమనండి డాక్యుమెంట్ అవన్నీ, సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ చూడటము, రెఫరెన్సెస్ అవన్నీ చూడటం ఒకరికి ఇచ్చేసేయండి. ఇద్దరు కోడింగ్ రాయటం స్టార్ట్ చేయండి. చిన్న ప్రాబ్లం తీసుకోండి, దాన్ని కోడింగ్ రాయండి. ఓకే, పోనీ మీ దగ్గర వేరే ప్రోగ్రామ్ ఉన్నదనుకోండి, దాన్నే మీరు అనుకున్న ప్రాబ్లమ్కి ఎలా వస్తుందో అనేది చూడండి. మీరు ఏదనుకుంటున్నారో ఆ ప్రాబ్లమ్కి రిలేటెడ్ పేపర్స్ అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో డౌన్లోడింగ్ ద పేపర్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తే మీకు అంత లిటరేచర్ దొరుకుతుంది. అమ్మా, ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ క్లాస్. నౌ end this meeting. Before that, I think that you are all very well at your home. So stay at your home, stay safe. పరిస్థితులు ఏమీ బాగాలేదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీ ఫ్యామిలీని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మ, థ్యాంక్ యూ ఫర్